Good morning, one and all. So, in the previous class, we were discussing about the radar cross section. Okay, prior to that, we were discussing topics like detection of target, false alarm, all those things. And now we have come to the radar cross section of target. So, this is one parameter which is generally not in the hands of the radar designer directly, especially in the scenarios where we would like to detect the foreign targets. When I say foreign targets, those targets which are not known to us. For example, if we are trying to maintain the aeroplanes which belong to us, okay, then we know what is the radar cross section, we can estimate it to some extent, okay. But if it is with respect to some other country, then we will not be knowing the radar cross section in general, okay. Anyhow, now radar cross section, already we have seen the definition, okay. Earlier, last time I given the definition. It is basically, you can treat it as a product of geometric cross section, reflectivity and directivity, as you can see over here, okay. Radar cross section, you can give this is another definition, okay, than what we have seen in the previous class. So sigma is equal to geometric cross section, that, okay, into reflectivity into directivity. Now you should understand each of them separately. What is geometric cross section, what is reflectivity, and what is directivity? So geometric cross section is the target's size, that is area of projection. In first year, I think you would have studied engineering graphics. In engineering graphics, okay, you would have seen how to project a 3D object onto a two-dimensional plane, okay. So it is something related to that, okay. Geometric cross section is the target's size or the area of projection as seen by the radar, okay. That means, from the radar point of view, if you draw a line, okay, if you project it, how it looks, okay, that is the thing. For example, just for a easy understanding, if you consider a sphere, ఒక స్పియర్ కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, దాన్ని స్పియర్ గాలిలో ఉందనుకుందాం. ఇఫ్ యూ జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఆన్ టు ద ఎర్త్, భూమి మీదకి దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, అది ఏ షేప్లో ఉంటుంది? ఒక స్పియర్ని, ఓకే, స్పియర్ ఇస్ ఏ 3D ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. దాన్ని మనము ఒక 2D గోడ మీద, ఓకేనా, 2 డైమెన్షనల్గా ఉన్న గోడ మీదకి, లేదంటే జస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉన్న నేల మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది ఏ షేప్లో కనబడుతుంది? యా, యూ కెన్ గివ్ రెస్పాన్స్. హలో హలో ఒక స్పియర్ ఉంది, ఒక బాల్ ఉంది. ఆ బాల్ని మనము ఒక గోడ మీద ప్రొజెక్ట్, మీరు బాల్ చేతిలో పట్టుకున్నారనుకోండి, జస్ట్ వేళ్ల మధ్యలో, ఓకేనా, అండ్ మీద నీడ పడుతుంది అనుకుందాం, ఓకే, ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాల్. వాట్ విల్ బి ద షేప్ ఆఫ్ దట్? సింపుల్ క్వశ్చన్. హలో హలో వినబడతా? యా, స్పియర్. అవును, నేను పట్టుకుంది స్పియర్, కానీ గోడ మీద నీడ ఎలా పడుతుంది? స్పియర్ లాగా ఉంటుందా? గోడ మీద 3 డైమెన్షనల్ బొమ్మ వస్తుందా? మీరు మైక్లో చెప్పొచ్చు, టైం వేస్ట్ చేయకుండా, సరేనా? మైక్ ఆన్ చేసుకొని చెప్పేసి మళ్ళీ మైక్ క్లోజ్ చేసేయండి, అంతే, అయిపోతుంది. నీడ ఎలా ఉంటుందమ్మా? నీడ స్పియర్ లాగా ఉంటుందా? పోనీ నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తా, అవి చెప్పండి. ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో రాస్తున్నా చూడండి. నీడ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చా, చెప్పండి. మీరు మైక్లో చెప్పొచ్చు, టైం వేస్ట్ చేయకండి దయచేసి. చిన్న క్వశ్చన్ అడిగా నేను. ఒక బాల్ యొక్క నీడ ఎలా ఉంటుంది నేల మీద కానీ గోడ మీద కానీ? సిలిండర్ లాగా ఉంటుందా? బంతి ఆకారము నీకు నీడ, బంతి యొక్క నీడ సిలిండర్ లాగా కనబడుతుందా? అజ్యూమ్ లైక్ యు ఆర్ డూయింగ్ 90 degrees ప్రొజెక్షన్, ఓకేనా. నువ్వు 90 degrees ప్రొజెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? వృత్తంలాగా ఉండదా? సర్కిల్ షేప్ రాదా? డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సర్కిల్? లేదంటే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఈరోజు. ఒక బాల్ తీసుకొని, ఒక రౌండ్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని, ఒక పండు తీసుకొని, ఓకేనా, రౌండ్గా ఉన్న పండు తీసుకొని టార్చ్ లైట్ పెట్టి గోడ మీద ప్రొజెక్షన్ వేసి చూడండి ఏమొస్తుందో, రైట్.
You can imagine it, right? Circle. Sare. So that is what is correspond to this geometric cross section when I am talking about. Okay. Sare. దెన్ డైరెక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే పవర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద రాడార్స్ డైరెక్షన్. అంటే రాడార్ ఉన్న దిశలో ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది డివైడెడ్ బై టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సి ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టార్గెట్ వివిధ డైరెక్షన్స్లో ఎనర్జీని స్కాటర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, అందులో కొంత భాగము టార్గెట్ వైపు కూడా రాడార్ యాంటీనా వైపు కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు డైరెక్టివిటీ అని దేన్ని అంటున్నాము ఇక్కడ అంటే పవర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద రాడార్స్ డైరెక్షన్. అంటే రాడార్ యాంటీనా వైపు ఎంత పవర్ స్కాటర్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది డివైడెడ్ బై అసలు టోటల్గా ఎంత స్కాటర్ అయింది అన్ని వైపులకి. ఓకేనా, అలా అనమాట. సో దట్ ఈస్ గివింగ్ ద డైరెక్టివిటీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఈ వస్తున్న ఎనర్జీలో మనకి యూస్ఫుల్ పార్ట్ ఉంటుంది, నాన్ యూస్ఫుల్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. వెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పోలరైజేషన్. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ గో డౌన్. ఓకే, EM waves, electromagnetic waves with a known polarization impinging on a target are either scattered or diffracted in several directions. సో టార్గెట్ మీద పడ్డ వేవ్స్ కొన్ని డైఫ్రాక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని స్కాటర్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ డైఫ్రాక్షన్ అనేది మీరు ఇంటర్మీడియట్లో చదివి ఉంటారు, రైట్? డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా అని. ఓకే, సో ద స్కాటర్డ్ వేవ్స్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ టు ద రాడార్ రిసీవింగ్ యాంటీనా క్యాన్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టూ పార్ట్స్. సో ఏదైతే వేవ్ రిటర్న్ వస్తుందో, ఎక్కువ రిటర్న్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని అందులో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. ఒక పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ పోలరైజేషన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద యాంటీనా. ఇప్పుడు రిసీవింగ్ యాంటీనాకి సమ్ పోలరైజేషన్ ఉంటుంది. మనము వర్టికల్ పోలరైజేషన్, హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ అట్లా అంటుంటాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్కువ తిరిగి వస్తుందో, ఎక్కువ ఏదైతే వస్తుందో అందులో రెండు ముక్కలు ఉన్నాయని భావించవచ్చు. ఒక ముక్క ఏంటి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ పోలరైజేషన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద యాంటీనా, రిసీవింగ్ యాంటీనా. సో పోలరైజేషన్ మ్యాచ్ అయి ఉన్నది మాత్రమే ఇట్ విల్ బి రిసీవింగ్. ఓకే, ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ పోలరైజేషన్. ఓకే, ఓకే, వస్తున్న ఎకోలో ఏ ముక్కకి, ఏ భాగానికైతే పోలరైజేషన్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా ఉంటుందో మనం దాన్ని ప్రిన్సిపల్ పోలరైజేషన్ అంటాం. అలా కాకుండా ఆర్థోగోనల్గా అంటే 90 degreesతో ఓకే ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఆ కాంపోనెంట్ని మనము ఆర్థోగోనల్ పోలరైజేషన్ అని అంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు సేమ్ పోలరైజేషన్ అంటే ప్రిన్సిపల్ పోలరైజేషన్ ఉన్న కాంపోనెంటే మనకి ఎక్కువగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు టార్గెట్ డిటెక్షన్ విషయంలో. ఓకే, ఓకే, సో ఆర్సిఎస్కి వేవ్ లెంత్కి సంబంధం ఉంది. ఎట్లా ఆర్సిఎస్కి వేవ్ లెంత్కి సంబంధం ఎట్లా అంటే దిస్ ఫార్ములా గివ్స్ దట్. ఓకే, సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4πAp²/λ². అయితే ఇది ప్రతి సందర్భంలో ఇలాగే ఉంటుందా అంటే దేర్ ఈజ్ అనదర్ గ్రాఫ్, ఐ విల్ షో యూ లిటిల్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. కొద్దిసేపటి తర్వాత వేరే గ్రాఫ్ చూపిస్తా. అక్కడ ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ చూస్తే మీకు λ² మీద ఆధారపడట్టుగా ఉంది. బట్ ఇంకా వేరే ఫార్ములా చూస్తాము ఆర్ వేరే గ్రాఫ్ చూస్తాము, ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ λ⁴ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ λ²తో చూస్తున్నాం కదా, వేరే ఒక ఫార్ములా గ్రాఫ్ చూస్తాము అక్కడ λ⁴ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. కొంచెం కిందికి వెళ్ళినాక మీకు గ్రాఫ్ చూపిస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ దెర్ ఆర్ 3 రీజియన్స్. అంటే ఇప్పుడు లాంబ్డాతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ద ఫ్లాట్ ఏరియా ఆఫ్ ద టార్గెట్, ఈ ఏపీని మనం ఏమంటున్నాము, ఫ్లాట్ ఏరియా ఆఫ్ ద టార్గెట్ అంటున్నాము. ఏపీ లాంబ్డా కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే లాంబ్డాకి దగ్గరగా ఉంటుందా, లేకపోతే లాంబ్డా కన్నా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుందా? ఓకేనా, సో 3 కండిషన్స్. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ యూ కెన్ థింక్ కామన్ సెన్స్. ఒక 2 నెంబర్లు ఇచ్చారనుకో, ఆ 2 నెంబర్లు ఎలా ఉంటాయి, 2 ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, లేతే మొదటిది పెద్దగా ఉండొచ్చు, లేదా మొదటిది చిన్నగా ఉండొచ్చు. అంటే 3 రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనము 3 రకాల పాసిబిలిటీస్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా ఏపీ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ లాంబ్డా. ఓకే, అంటే ఫిజికల్ డైమెన్షన్ యూ కెన్ థింక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏపీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ లాంబ్డా అంటే ఏపీని ఫ్లాట్ ఏరియా ఆఫ్ ద టార్గెట్ అన్నాము. ఓకే, సో ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ యాజ్ ద ఫిజికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద పర్టికులర్ టార్గెట్. ఓకే, అయితే ఫిజికల్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఏపీ. ఓకేనా, జనరల్గా ఫిజికల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లాట్ ఏరియా కూడా ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా చూడండి.
నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు కాస్త మీ బుర్రకి పని చెప్పాలండి, సరేనా? ఊరికే వింటూ పోవడం కాదు, ఊరికే క్వశ్చన్ వినేసి కూర్చోవడం కాదు. క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కాస్త బుర్ర ఉపయోగించి జవాబు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఒక రెక్టాంగిల్ ప్లేట్ ఉంది, ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ ప్లేట్ ఉంది, సరేనా? ఒక ఇనుప ప్లేట్ ఉందనుకో, రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది ప్లేట్, ఓకేనా? రేకు ముక్క రెక్టాంగిల్ షేప్లో. ఇప్పుడు దాన్ని మనము ఒక గోడ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, ఒక గోడ మీదకి దాని లెంత్ బ్రెడ్త్ మనము ఎల్బి అనుకుందాం. లెంత్ ఎల్, బ్రెడ్త్ బి అనుకో. ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని గోడ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేసావు, ఓకేనా? గోడ మీద ప్రొజెక్ట్ చేయడం అంటే ఏమీ లేదు, ఆ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ని గాలిలో పట్టుకున్నాము అండ్ దెన్ కరెక్ట్గా దానికి 90 degrees యాంగిల్తో సమ్ టార్చ్ లైట్ లాంటి కాంతి దాని మీద పడేటట్టు చేసావు. అప్పుడు అవతల వైపు గోడ ఉంటే గోడ మీద నీడ పడుతుంది. ఆ నీడ యొక్క ఏరియా ఎంత అన్నది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. సో చెప్పండి చూద్దాం. యాక్చువల్ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ ఎల్ ఇంటూ బి అన్నాం, ఓకేనా? ఏరియా యాక్చువల్ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ది. ఇప్పుడు గోడ మీద నీడ యొక్క ఎంత ఉంటుంది, ఏరియా ఎంత ఉండొచ్చు, ఆ షేప్ ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి. మైక్లో చెప్పొచ్చు, టైం వేస్ట్ చేయకండి. మైక్లో చెప్పొచ్చు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా అది చెప్పండి ఫస్ట్. మైక్లోనే చెప్పండి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా నేను అడిగింది? మీరు డిలే చేయడం వల్ల మీరు చాలా కోల్పోతున్నారు, అర్థం చేసుకోండి. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఇంతసేపు పడుతోంది అంటే మీరు వినట్లేదని అర్థం. కనీసం క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ పట్టుకున్నారు గాలిలో, ఓకే, అండ్ దానికి 90 degrees యాంగిల్ ఉండేటట్టుగా ఒక టార్చ్ లైట్ లాగా పెట్టి యూ వాంటెడ్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఆన్ టు ద వాల్, ఓకే? గోడ మీద నీడ పడుతుంది, ఆ నీడ షేప్ ఏంటి, దాని ఏరియా ఏంటి అని అడుగుతున్నా. ఇవి ఊహించుకోలేకపోతున్నారా మీరు? ఇట్లా చెప్తుంటే ఊహించుకోలేకపోతున్నారా? సన్నివేశాన్ని ఊహించుకోలేకపోతున్నారా మీరు? ఏం రిప్లై రావట్లేదు. హలో హలో సరే, ఇట్లా ఉంటే ప్రాబ్లం. మరి మీరు క్లాస్కి రావడం కూడా వేస్టేనండి. ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీకు మీరే. యూ జస్ట్ థింక్. మీరేమీ రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఎందుకు మరి క్లాస్కి రావడం మాత్రము? ఊరికే ఇక్కడ ఏదో అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్లో కనబడదామనా ఏంటి? ఓకే, మళ్ళీ ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు పంపిస్తారు నేను అటెండెన్స్ వచ్చానని చెప్పడానికి. అట్లా యూజ్ లేదండి. ఓకే, సో సరే, డిపెండ్స్ మీరు ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారన్న దాన్ని బట్టే చెప్పే దాంట్లో చాలా తేడాలు వచ్చేస్తాయి, అర్థమైందా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తామా లేకపోతే జస్ట్ పై పైన చెప్పేసుకుంటూ పోతామా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అస్, దట్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, యా, కమింగ్ బ్యాక్, let me remove this, let me close this. Okay, sir, depending on these conditions we divide the overall thing into 3 regions. One is called optical region. So optical region అంటే సాధారణ కంటితో మనం చూసేదంతా ఆప్టికల్లే అంటాం, ఓకేనా? అంటే మనకి ఆ విబ్జీర్ అంటాం కదా, సో ఇన్ దట్ రేంజ్. ఓకే, సో వేవ్ లెంత్స్ ఎలా ఉంటాయి? అప్రాక్సిమేట్గా 3700 3500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ నుంచి ఒక 7500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అప్రాక్సిమేట్గా, ఓకేనా? సో ఆ రీజియన్ని మనం ఆప్టికల్ రీజియన్ అంటాం కదా. సో ఆ రీజియన్లో అంటే నేరుగా కంటితో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, దట్ రీజియన్. సో ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఆర్సిఎస్ రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ ఆప్టికల్ రీజియన్లో రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆర్సిఎస్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద రియల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్. ఓకే, అంటే మనం సాధారణంగా కంటితో చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఏరియా ఉన్నది అని భావిస్తున్నామో, ఈ ఆర్సిఎస్ వాల్యూ కూడా దాదాపుగా అంతే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు, ఓకేనా? ఈ ఏపీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు అలా జరుగుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఇంకొకటి, ఏపీ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. ఇలా ఉన్న రీజియన్ని మనము మై రీజియన్ ఆర్ రెజనెన్స్ రీజియన్ అంటాం. సో ఈ రీజియన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఈ బొమ్మలో ఇక్కడ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది, సరేనా? ఇక్కడ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది కదా, ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది ప్లస్ తగ్గుతూ ఉంది దాని వాల్యూ, ఓకేనా? సో దట్ రీజియన్ ఈజ్ కాల్డ్ మై రీజియన్ ఆర్ రెజనెన్స్ రీజియన్, ఓకేనా?
ఇంకా కొంచెం బాగా దూరం వెళ్ళిపోతే ఉన్న రీజియన్ని ఆప్టికల్ రీజియన్ అంటాం. ఇక్కడ బాగా దూరంగా ఉన్న ప్రాంతము ఆప్టికల్ రీజియన్. తర్వాత ఇంకొక రీజియన్ ఉంది, ఏపీ ఈజ్ మచ్ మచ్ లెస్ దాన్ లాంబ్డా, దట్ వీ కాల్ యాజ్ రేలిగ్ రీజియన్. సో రేలిగ్ రీజియన్ ఏది అంటే ఇగో ఇక్కడ ఇట్లా సమ్ పాయింట్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా పెరుగుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఇట్లా దిస్ థింగ్. ఓకే, సో అప్ టు దిస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 వరకు, 1 కన్నా కొంచెం లెస్ వరకు. సి 1 అన్నాం అనుకో, సి ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇక్కడ 1 అని ఎందుకు రాశాను అంటే మనం ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నాము, ఏపీ బై ల్యాండా వేసుకోండి మీరు. ఈ ల్యాండాని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి, ఓకేనా. ఈ ల్యాండాని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే ఏపీ బై ల్యాండా ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 అని వస్తుంది, ఓకేనా. మరి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకో, అప్పుడు అది రెజొనెన్స్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఓకేనా. మనకి ఎలా కావాలి, ల్యాండాని ఇక్కడ ఎడం వైపు తీసుకొచ్చేసి, ల్యాండాని ఎడం వైపు తీసుకొస్తే నీకు ఏపీ బై ల్యాండా మచ్ మచ్ లెస్ దాన్ 1 ఉంది. సో 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, 1కి ఎడం వైపు కొంత దూరం వరకు మాత్రమే నువ్వు దాన్ని రేలిగ్ రీజియన్ అని పిలుస్తావు. 1కి దగ్గరకు వచ్చేసావనుకో కొంత దూరం వరకు, 1కి దగ్గరకు వచ్చావు కొంత దూరం వరకు నువ్వు దాన్ని మై రీజియన్ అని పిలిచావు. ఇక మరి మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ల్యాండా, ఓకేనా. సో అంటే ఈ ల్యాండా కింది తీసుకొస్తే ఏపీ బై ల్యాండా మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుంది, ఓకేనా. సో సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ 10 అయింది అనుకో దీని వాల్యూ, 10 కన్నా తర్వాత ఇంకా అదంతా మనము ఆప్టికల్ రీజియన్ అని ఫీల్ అవ్వచ్చు, ఓకే. సరే, so just let me go to the textbook once. I will try to share from the textbook. Just let me open that. But just before I open the textbook, you just tell me మీకు at least కనబడుతుందా, వినబడుతుందా, is there any problem? You just tell. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది క్లారిటీగానే ఉందా? at least tell that. హలో, అదనే చెప్పండి కనీసం. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాంట్లో క్లారిటీ ఉందా? హలో, యా చెప్పండి. ఏమంటారు? అవును, ఇప్పుడు కనబడట్లేదు, ఇప్పుడే కదా తీసేసాను నేను. ఇప్పటిదాకా కనబడిందా? లేదా? ఇప్పుడు కనబడతలేదు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే కదా నేను టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తానని. సరే రైట్. అంటే ఒకటే బాబు కనబడి, ఇగో మీరు ఉట్టి కనబడితే సరిపోదు, ఉట్టి వినబడితే సరిపోదు. మీ బుర్రలోకి ఎక్కుతుందా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. మీకు కనబడుతుందా, వినబడుతుందా అంటే అర్థం అది. మీ బుర్రలోకి ఎక్కుతుందా? మీ బుర్రకు కనబడాలి, మీ బుర్రకి వినబడాలి. సో థింక్ ఇన్ దట్ వే. ఫిజికల్గా చూస్తున్నా, ఫిజికల్గా వింటున్నా అంటే సరిపోదు. మెంటల్గా కూడా వింటున్నావా, మెంటల్గా కూడా చూస్తున్నావా, ఓకేనా. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సరే ఒక్క నిమిషం టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ సమ్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దేర్. యా, సో దిస్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. జస్ట్ ఎ మినిట్, లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్. యా, సో దిస్ ఈస్ దట్ గ్రాఫ్ వి వర్ డిస్కసింగ్, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, ఇక్కడ గమనించండి, రేలిగ్ రీజియన్లో ల్యాండా పవర్ -4, ఓకేనా. సో ల్యాండా పవర్ -4తో వేరియేషన్ వస్తూ ఉంది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్, రేలిగ్ రీజియన్, ఓకే. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ల్యాండా ఇట్ ఈస్, you should understand in the optical region, okay, this factor, okay na, circumference divided by circumference అంటే you can think as like this 2 pi a circumference of that circle. అంటే ఈ బొమ్మ గీసింది ఒక స్పియర్ కోసం అనమాట, ఓకేనా. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ఇలాగే రాదు, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ గ్రాఫ్ రాదు. ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ దేనికి అంటే ఒక స్పియర్ షేప్ టార్గెట్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆ స్పియర్ షేప్ టార్గెట్ని రెఫరెన్స్ లాగా తీసుకొని ఇది గీయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ చేశారు. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సిగ్మా స్పియర్ డివైడెడ్ బై పై ఏ స్క్వేర్ అన్నాడు, ఓకేనా. సో పై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ద బేసిక్గా మనం తీసుకుంది ఒక బాల్ లాంటి టార్గెట్. బట్ ఆ బాల్ లాంటి టార్గెట్ యొక్క ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? అదొక సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి పై ఏ స్క్వేర్ అని రాశాడు, ఓకేనా. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏరియా డివైడెడ్ బై ఏరియా. సిగ్మా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డైమెన్షన్స్ లైక్ ఏరియా, రైట్. సో ఏరియా డివైడెడ్ బై ఏరియా, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ లాగా ఉంటుంది ఈ వాల్యూ, ఈ పర్టికులర్ థింగ్, ఓకే. సో బేసిక్గా రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పోలరైజేషన్, వేవ్ లెంత్, ఓకే, ద డైరెక్టివిటీ, రిఫ్లెక్టివిటీ, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఓకే. సో లెట్ us just come down slightly, okay.
జస్ట్ ఐ విల్ గో టు సమ్ అదర్ ఇన్ దిస్. అయితే ఇప్పుడు రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మరి? ఓకే, దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, సో రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫర్ కాంప్లెక్స్ టార్గెట్స్. ఓకే, జనరల్లీ వెన్ వీ డూ జామెట్రికలీ, మనం మ్యాథమెటికల్గా చేసేటప్పుడు ఈజీ షేప్స్, ఓకే, ఒక స్పియర్ షేపు, ఒక సిలిండర్ షేపు, ఇట్లా వీ విల్ అజ్యూమ్ అండ్ డూ క్యాలిక్యులేషన్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఎ బిట్ ఈజీ. వాటికి ఫార్ములాస్ తెప్పించడం కూడా ఈజీ కాబట్టి అలా చేస్తాం. బట్ ద enemy target, which is generally say aeroplane suppose, okay, that may not have perfect cylinder shape ఉండదు, perfect sphere shape ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, సో సచ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ టార్గెట్స్. సో అలాంటి కాంప్లెక్స్ టార్గెట్స్ యొక్క ఆర్సిఎస్ మనం ఎట్లా కనుక్కుంటాము అంటే వి విల్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఇఫ్ దట్ కాంప్లెక్స్ టార్గెట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ దీస్ బేసిక్ బ్లాక్స్. ఓకేనా, అంటే కొన్ని స్పియర్లు, కొన్ని సిలిండర్లు ఒక ఒక పర్టికులర్ పద్ధతిలో జాయిన్ చేస్తే ఈ కాంప్లెక్స్ షేప్ వస్తుంది అన్నట్టుగా. జస్ట్ యూ క్యాన్ థింక్, మీరు చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటారు ప్లాస్టిక్ మొక్కలు ఇచ్చి, ఇటుకలు లాంటి ప్లాస్టిక్ ఇటుకలు లాంటివి ఇచ్చి ఇల్లు కట్టండి అంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ కలిపి పెద్ద పెద్ద గమ్మత్ డిజైన్లతో ఇల్లులు కడుతూ ఉంటారు, రైట్? సో మనకి ఆ పిల్లవాడు ఓకే, ఆ చిన్నపిల్లలు ఏదైతే బిల్డింగ్ కడతారో మనకు తెలియదు అనుకుందాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే అది వాళ్ళ మైండ్లోంచి వస్తుంది, మనం ముందే ఊహించలేం. ఓకే, సో బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఉదాహరణ లాగా చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఆ పిల్లలు ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇల్లు తయారు చేస్తారో మనకు తెలియదు కదా. యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ దాని యొక్క రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ మనం కనుక్కోవాలి అనుకుందాం, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, మనకి బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ తెలుసు, ఆ ఇటుకల షేప్లో ఉంటాయి కదా. ఆ ఇటుకలు కూడా అన్నీ ఒకలాగా ఉండవు, అందులో మీరు ఎప్పుడన్నా చూసి ఉంటే కనుక అన్నీ ఒకే షేప్ కూడా ఉండవు. సో ఈచ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ షేప్. కాకపోతే కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ ఉంటాయి. సో మనకు ఆ స్టాండర్డ్ షేప్స్ యొక్క వాల్యూస్ తెలుసు అనుకోండి, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాంప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాంప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఓవరాల్ రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏంటి అన్నది మనం కనుక్కోవడానికి ఎస్టిమేట్ అనమాట. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మనం చెప్పలేం కానీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్టిమేట్. అది కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ కాల్డ్ complex targets. Okay, so one more thing, very important thing is the angle at which you are seeing. ఓకే నా, మనము ఒక పర్టికులర్ దాన్ని ఏ యాంగిల్తో చూస్తామన్న దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఏరియా మారుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లెట్ మీ టేక్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నేను పెయింట్ ఫైల్ తీసుకొని అక్కడ గీసి చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి, రైట్? సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ పెన్సిల్. ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ పెడుతున్నాం. ఓకే, ఓకే, మీరు కరెక్ట్గా ఇప్పుడు దీనికి ఎదురుగా మీరు మేబీ మొబైల్ ఫోన్లో చూస్తున్నారు, లేకపోతే కంప్యూటర్ తెర మీద చూస్తున్నారు. మీరు కరెక్ట్గా దీని ఎదురుగా నిలబడి చూస్తున్నారు అనుకో, మీకు ఇది L/B. సో ఏరియా, సో మీ ఇష్టం. సి, ఇది పెద్దగా పొడుగ్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని L అనాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకేనా, జస్ట్ థింక్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ నేమ్స్ ఐ హావ్ గివెన్. ఓకే, సో మీకు లేదు అంటే మీరు పేర్లు మార్చుకోండి, ఇది B పెట్టుకొని L పెట్టుకోండి, బట్ నాట్ కంపల్సరీ. ఓకేనా, పొడుగ్గా ఉంటేనే L అనాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా దీనికి 90 degrees ఆపోజిట్లో నిలబడి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది, L/B వస్తుంది. ఓకే, L/B వస్తుంది. ఓకే, సరిగ్గా మీరు దీని ఎదురుగా ఉండి చూస్తే. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక గోడ ఉందనుకుందాం, ఇది ఒక గోడ. ఓకేనా, ఈ గోడ మీదకి నువ్వు ఇలా ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నావు అనుకో, నువ్వు రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ పెట్టడం ఇలా పెట్టావు, నువ్వు చూడడం ఇటువైపు నుంచి చూస్తున్నావు. అప్పుడు ఏం కనబడుతుంది నీకు? ఇక్కడ ఒక సింగిల్ లైన్ నీడ, జస్ట్ ఒక సింగిల్ లైన్ లాగా నీడ కనబడుతుంది, నీకు రెక్టాంగిల్ కనబడదు. ఓకే, అప్పుడు మరి నీకు ఏరియా ఎంత అన్నట్టు? ఇక్కడ ఏరియా విల్ బికమ్ 0. ఎందుకు? నీ కుట్టి ఒక లైన్ వచ్చింది, ఆ లైన్ యొక్క పొడవు L ఉంటుంది, కానీ ఇది ఉంది చూసారు, ఇక్కడ ఈ రెక్టాంగిల్ B ఉంది కదా, ఈ విడ్త్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నీకు అది ఒక సింగిల్ పాయింట్ లాగా కనబడుతుంది, ఒక చిన్న చుక్కలాగా కనబడుతుంది. అంటే దానికి బ్రెడ్త్ ఏం లేదన్నమాట. ఓకేనా, ఒక సన్న గీతలాగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా లెంత్ అంటే L/0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏరియా, ఆ నీడ యొక్క ఏరియా ఎంత అంటే నువ్వు 0 అని చెప్పాల్సి వస్తుంది, నీడ యొక్క ఏరియా. ఓకేనా, అంటే నువ్వు ఏ యాంగిల్ నుంచి దాన్ని చూస్తున్నావు అన్నది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకేనా, అండ్ ఇంకోటి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఆకాశంలో టార్గెట్, సపోజ్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ టార్గెట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఎయిర్, అదేమి ఒక దగ్గర ఫిక్స్డ్గా ఉండదు, కదులుతూ ఉంటుంది జనరల్గా, రైట్?
ఏరోప్లేన్ అయితే జనరల్గా. ఓకే, అప్పుడు మరి యాంగిల్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ప్రతిసారి దాని క్రాస్ సెక్షన్ వాల్యూ మారుతున్నట్టు, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అట్లా. సరే, సో లెట్ us డూ సమ్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు లెట్ us అజ్యూమ్ 2 టార్గెట్స్, స్పియర్ షేప్లో ఉన్న 2 టార్గెట్స్ ఉన్నాయి, సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎల్ అనుకుందాం. ఓకేనా, అండ్ వాటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ద అదర్ యాక్చువల్ టార్గెట్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ R1 అండ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ R2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు just let me come down, let us do this small calculation. Okay, so atla ganaka unna scenario, if you consider that kind of scenario, how will be the polar plot of the two scatter complex target? Okay na, polar plot ela vastadi annadi ikkada chupicharu. So just let me come down slightly. ఆ బొమ్మలు మనం గీసి చూపిస్తాను, నేను చూపిస్తా, అదే బొమ్మ ఎలా గీయాలి చూపిస్తాను. కొద్దిసేపు ఓపిక పట్టండి, చూపిస్తా బొమ్మ ఎట్లా వస్తాను. ఓకేనా, just let me come down. Okay, yeah, just see here, the aircraft is B-26 అనే ఒక బాంబర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఉంది, which was used during World War II. ఓకే, మీడియం రేంజ్ 2 ఇంజన్ బాంబర్. అంటే ఏరియా వైజ్ యాక్చువల్ ఏరియా చాలా పెద్దగానే ఉంటుంది, దాన్ని యాక్చువల్ ఏరియా వైజ్ చూస్తే దాన్ని చాలా పెద్దగానే ఉంటుంది. ద రాడార్ వేవ్ లెంత్ వాస్ 10 cm. దిస్ డేటా వర్ అబ్టైన్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ. ఓకే, ఇదంతా పక్కన పెడితే మెయిన్ థింగ్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్, అంత పెద్ద బాంబర్ కూడా, అంటే ఏరియా వైజ్ చాలా పెద్దగా ఉండేది కూడా, రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి దాన్ని చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే రాడార్ కెనాట్ డిటెక్ట్ ఈజీలీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఆ గ్రాఫ్స్ ఎలా గీయాలి నేను ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను కొద్దిసేపట్లో, జస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. లెట్ మీ కమ్ స్లైట్లీ డౌన్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫ్స్ ఏంటంటే మనకి రాడార్ స్క్రీన్ మీద ఎలా కనబడుతుంది. ఓకేనా, ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్రాస్ సెక్షన్. ఓకే, అండ్ అగైన్ లాంబ్డా మారుతూ ఉంటే ఇట్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ మీ కమ్ డౌన్. ఓకే, సో ఓవరాల్ ప్లేన్ మీరు గమనిస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు పీక్ డ్యూ టు గ్యాస్ ట్యాంక్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎందుకు పీక్ వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏరోప్లేన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ షేప్ అండ్ సమ్ డిజైన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఎందుకు మనకి ఇట్లా పెద్ద సైజ్ వచ్చింది ఇక్కడ పీక్ అంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ట్యాంక్. సో గ్యాస్ ట్యాంక్ అనేది మేబీ మరి సిలిండర్ షేప్ లో ఉండి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, గ్యాస్ ట్యాంక్ సిలిండర్ షేప్ లో ఉండి ఉండొచ్చు, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, దిస్ పీక్ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ డ్యూ టు ద లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వింగ్. అంటే దానికి ఉండే రెక్క. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఓవరాల్ ఏరోప్లేన్ బాడీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము చిన్న చిన్న జామెట్రిక్ షేప్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. మేబీ ద మెయిన్ సెంటర్ పార్ట్, ఆ ఏరోప్లేన్ యొక్క మెయిన్ సెంటర్ పార్ట్ ని మనం ఒక అప్రాక్సిమేట్ సిలిండర్ లాగా భావించుకుంటే, ఓకే, ఓకే, అదొక ముక్క అనుకోవచ్చు. దెన్ దానికి ఉండే రెక్కలు, సో రెక్కలు యూ క్యాన్ థింక్ ఆఫ్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెపిజాయిడ్. ఓకే, షేప్. ఒక నిమిషము, లెట్ మీ గో టు దిస్. ఒకసారి నేను బొమ్మలో గీసి చూపిస్తా. సో రెక్కల షేప్ వి విల్ జస్ట్ సీ, ఇట్ మే లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో జనరల్గా రెక్క ఇలా ఈ షేప్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇదంతా ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ జామెట్రిక్ షేప్ కాబట్టి, ఓకే, దీనికి క్యాల్కులేషన్ మనం కొంచెం ఈజీగానే చేసేయచ్చు. ఓకేనా, మధ్యలో ఏరోప్లేన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో లెట్ us assume like this. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ద మెయిన్ పార్ట్, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక రెక్క. ఓకే, సో ఈ ముక్క, ఈ సెంటర్ పార్ట్ అంతా ఒక భాగము, ఇదొక భాగము, ఇదొక భాగము. ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ భాగం అంతా కలిపి యూ క్యాన్ థింక్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ వేరీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. ఓకే, ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో కాంప్లెక్స్ టార్గెట్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆర్సిఎస్ యూ క్యాన్ థింక్ ఆఫ్ యాజ్ సపరేట్ థింగ్స్. వాటి యొక్క ఆర్సిఎస్ కన్సిడర్ చేస్తూ కాంప్లెక్స్ టార్గెట్ ని అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్. సరే, సో ఈ పీక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మేబీ డ్యూ టు ద ఎడ్జ్ వింగ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ వింగ్, ఇక్కడ ఆల్సో అనదర్ పీక్ డ్యూ టు ద ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వింగ్. ఓకే, అట్లాగే దాని యొక్క తోక భాగం, ఏరోప్లేన్ కి తోక భాగం ఉంటుంది కదా, దానివల్ల ఈ ముక్క వచ్చింది అని. ఓకేనా, సో బేసికల్లీ ఒక ఏరోప్లేన్ కి తీసుకుంటే సిగ్నిఫికెంట్లీ దీస్ ఆర్ ద 4 మేజర్ పీక్స్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే,
మీరు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంత అవసరం ఏం లేదు. రఫ్లీ షేప్ గీయడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ రఫ్లీ సమ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకొని రాయగలిగితే చాలా ఎగ్జామ్లో. అవి కాస్త నమ్మశక్యంగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో నమ్మశక్యంగా ఉండాలంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి చెప్తా చూడండి. నేను ఇప్పుడు నమ్మశక్యంగా అనే పదం వాడే కదా. ఎగ్జామ్లో సపోజ్ ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తా దేన్ని నమ్మశక్యం అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు పక్క పక్కన పెడతాను రెండు బొమ్మలు. ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్ బొమ్మ ఇప్పుడు నేను బొమ్మ గీస్తాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. యా, ఈ బొమ్మ ఉంది. దీని పక్కన ఇది కూడా పెడతాను. యా, ఒక్క నిమిషం. ఎగ్జామ్లో అయితే మీరు ఎలా గీయాలన్నది నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే గ్రాఫ్ నేను ఎగ్జామ్లో ఎలా గీస్తా చూడండి. సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు గీస్తున్నా కదా. సో 1 minute. ఓకే, లెట్ మీ రైట్. యా యా ఇప్పుడు గీస్తున్నా. సో ఇది చిన్న ముక్క, తర్వాత ఇదో పెద్ద ముక్క, తర్వాత సమ్ అగైన్ చిన్న ముక్క, అగైన్ చిన్న ముక్క, ఇలా ఉంది. సో ఇది లీడింగ్ వింగ్ అన్నాడు, లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వింగ్ అన్నాడు. ఓకేనా? ఇది ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వింగ్ అన్నాడు. ఇది మధ్య భాగము, బికాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ట్యాంక్ ఆర్ ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ పర్టికులర్ ఏరోప్లేన్ అన్నాడు. ఇక్కడ దాన్ని తోక భాగం అన్నాడు. సో ఇలా గీసేవనుకో కాస్త నమ్మశక్యంగా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు అక్కడ పేర్లు కూడా రాయాలి. ఇది తోక భాగము, ఇది రెక్క యొక్క చివరి భాగం. అంటే 2 రెక్కలు ఉంటే మొదటి రెక్క భాగం ఇది, రెండవ రెక్క భాగం ఇది. ఓకేనా? అంటే ఇది దగ్గరగా ఉన్న రెక్క భాగం, ఇది దగ్గరగా ఉన్న రెక్క భాగం. సో దగ్గరగా ఉన్న రెక్క భాగము కొంచెం హైట్ పెద్దగా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మీకు కాస్త దగ్గరగా ఉందన్నావు అనుకో, ఇక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ నీకు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ హైట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనబడితే బాగుంటుంది. చూడు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసా. ఈ లైన్ ఎందుకు గీసాను అంటే ఇక్కడ వచ్చిన హైట్ కన్నా కాస్త పెద్దగా కనబడాలి జనరల్గా. ఓకే, కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చూడండి. ఓకే, రైట్. బేసిక్గా 2 రెక్కలు సేమ్ సైజు ఉంటాయి. కాకపోతే ఇది కాస్త దగ్గరగా ఉంది. ఎందుకు? లీడింగ్ ఎడ్జ్ అన్నాడు, లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వింగ్ అన్నాడు కదా. సో యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టు బి స్లైట్లీ హయ్యర్. ఓకే, తర్వాత ఇది కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటుంది కదా. రెక్కతో పోలిస్తే ఈ సెంటర్ పార్ట్ కాస్త బాగా భారీగా ఉంటుంది. రైట్, ఆ షేప్ కొంచెము భారీతనంతో కూడుకొని ఉంటుంది. సో నీకు అక్కడ కొంచెము పెద్ద సైజు హైట్ వచ్చింది, పెద్ద హైట్ వచ్చిందని నువ్వు అనుకోవడంలో తప్పేం లేదు. రైట్, సరే. తర్వాత తోక చిన్న సైజులో ఉంటుంది కదా. రెక్క అంత పొడవు ఉంటుందా? రెక్క పొడవు ఎక్కువ ఉంటుంది, తోక పొడవు తక్కువ ఉంటుంది. రైట్, తోక సైజు ఓవరాల్గా. సో మరి అప్పుడు దాని హైట్ తక్కువ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎలా రాస్తే మార్కులు పడవో చెప్తా చూడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జామ్లో ఇలా పెట్టావు షేప్, గీయడం ఇలా గీసావు, గీయడం బాగానే గీసావు. రాసేటప్పుడు మాత్రం దీన్ని తోక అన్నావు అనుకో, ఇది తోక, ఇది రెక్క అన్నావు అనుకో, నీకు 0 మార్కులు పడతాయి. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో మీరేమి ఎగ్జాక్ట్ బొమ్మలు గీసేయమని అనట్లేదు, కానీ రఫ్గా కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తూ బొమ్మలు గీయమని అడుగుతున్నాం అంతే. ఓకే, రైట్. అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మాత్రం కరెక్ట్గా గీయాలి. ఎట్లా ఉంది అట్లా. అజిముత్ యాంగిల్, ఈ రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్, అవి బాగానే రాయాలి. ఓకేనా? అట్లా. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్ మీ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ పెయింట్ ఫైల్. జస్ట్ a minute, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ కమ్ డౌన్. కొంచెం కిందికి వచ్చేస్తా. సరే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడంతా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దట్. ఓకే, సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇదంతా చదువుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్జామ్ వరకు అయితే ఇవన్నీ అడగడు, కానీ మీరు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అయితే వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా మాత్రం వస్తుంది ఇవి చూడడం వల్ల. వాల్యూస్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఇక్కడ మీరు గమనించండి. యాంగిల్ మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలివేషన్ యాంగిల్, అజిముత్ యాంగిల్, ఈ 2 ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఎలివేషన్ యాంగిల్, అజిముత్ యాంగిల్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే, జస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో లెట్ us try to understand what is elevation angle and azimuth angle. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తూర్పు వైపు చూస్తున్నారు అనుకుందాం, పర్ఫెక్ట్గా తూర్పు వైపు. ఓకేనా? పర్ఫెక్ట్ అంటే 0 degrees తూర్పు వైపు మీరు చూస్తున్నారు, 0 degree యాంగిల్తో ఉన్నారు తూర్పుతో కంపేర్ చేస్తే అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు
కరెక్ట్ కుడివైపుకి, ఓకేనా. మీరు తూర్పు వైపు చూస్తున్నప్పుడు మీ కుడివైపుకి మీకు సౌత్ ఉన్నట్టు, దక్షిణం ఉన్నట్టు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు కుడివైపుకి మీరు ఎంత తిరిగారు, 90 degrees తిరిగితే అప్పుడు మీరు దక్షిణం చూస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే తల మీరు స్ట్రైట్ గా పెట్టారు, మామూలుగా తల స్ట్రైట్ గా పెట్టారు, పైకి ఎత్తలేదు, కిందికి దింపలేదు, ఓకే, జస్ట్ స్ట్రైట్ గా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు తూర్పు వైపు ఉన్నారు కదా, కరెక్ట్గా 90 degrees మీరు తిరిగారనుకో, దక్షిణం చూస్తున్నట్టుగా, తలని పైకి కిందికి అనకూడదు, జస్ట్ బాడీని 90 degrees తిప్పారు. సో దట్ రొటేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అజిముతల్ రొటేషన్. అలా గనక తిరిగితే దాన్ని మనము అజిముతల్ రొటేషన్ అంటాం, ఓకేనా. అజిముతల్ యాంగిల్ అంటే భూమికి సమాంతరంగా, నేలకి సమాంతరంగా మీరు చేసే డిస్ప్లేస్మెంట్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మనము అజిముతల్ యాంగిల్ అంటున్నాం.